तास चरण लै हृदय बसावा। तो परम गुरु नानक गुण गावा। अमय दिष्ट शुभ करੈ हरे अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करੈ सबੈ बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुर नवनिध दरियाव जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। जब लो नहीं भाग लिलार्यो दै तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ नह आयो। मूक उचरै शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनाय जो काल कृपा कराय। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। माज महला पंजवा। खोजत खोजत दर्शन चाहे भात भात बन बन अवगाहे। निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावै जियो। खट शास्त्र विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीर्थ इशनाना। नेवली कर्म आसन 84 इनमह शांत न आवै जियो। अनक बरख किए जप तपा गवन किया धरती परमाता। एक खिन हृदय शांत न आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठ धावै जियो। कर कृपा मोह साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया। प्रभ अविनाशी बसया कट भीतर हर मंगल नानक गावै जियो। कर कृपा मोह साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया। प्रभ अविनाशी बसया कट भीतर हर मंगल नानक गावै जियो। खोजत खोजत दर्शन चाहे भात भात बन बन अवगाहे। निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावै जियो। वाहिगुरु
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान वड्डी वड्याई दे मालक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी विचारधारा नाल सुरत बिरत करके जुड़े हुए सतसंगी जनों, आप जी सरबत संगतां वडभागे हों, धनता दे योग हों, जिन्हां नूं जीवन जिंदगी दा समा गुरु शब्द नाल जुड़ करके सफल करन दा सुभाग अवसर प्राप्त होया है। 9 प्रकार दी भगती शास्त्र ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने मननी कीती। भगत 9 प्रकार जिहदे विच कीर्तना भगती, श्रवणा भगती, पाद सेवन भगती, सखा भगती, दासा भाव भगती आदਿਕ अर्चना भगती। ये 9 प्रकार दी भगती है। गुरबाणी दा कीर्तन कोई करे, साजां समेत करे, ओनू परमात्मा दी कीर्ति आख्या गया। कीर्तना भगती गुरु शब्द दी विचार करनी कीर्तना भगती है। ते कीती जा रही विचार नू सुनना ये श्रवणा भगती है। कन्ना दे द्वारा सुनना हरि जस नूं इनू श्रवणा भगती कहते हैं। जिन्हां दे उत्ते साहिब सच्चे पातशाह जी त्रुठदे हन, मेहरबान हुंदे हन, उन्हां नूं अपनी सिफत सलाह करन दी जुगत दे दिंदे हन। गुरबाणी ने उन्हां नूं पातशाहां दे पातशाह आख्या है। जिहड़ा गुरबाणी कीर्तन करदा, कीर्ति करदा, उपमा करदा हरि दी परमात्मा दी, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। साहिब गुरु नानक देव जी कहंदे जिन्हों वो अपने दर घर दी वड्याई दे दवे, जिन्हों गुरु नानक साहिब जी दी उपमा करन दा वल आ जावे, जुगत आ जावे, तरीका आ जावे, ओदे ते परमेश्वर वाहिगुरु जी अकाल पुरख जी त्रुठे हन। मन के चलना पवेगा कि वो मालक दी किरपा दे दया दृष्टि दे पात्र बन गए, जिन्हां नूं परमात्मा ने अपनी सिफत सलाह दे दिती, वड्याई करन दी जुगत दे दिती। उदों अगे जिन्हां दे उत्ते होर किरपा होई, उन्हां नूं सरवण करन दा वल दे दिता, सरोते बनन दा। जदों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रकाश हो जाते ने, भागां वाले गुरसिख गुरु साहिबां दी हजूरी अंदर पहुंच के अमृतमय गुरबाणी दा पाठ करते ने। भागां वाले गुरसिख गुरबाणी दा पाठ सरवण करते ने, कीर्तन सरवण करते ने, कथा सरवण करते ने। उन्हां ते भी मालक दी दया हुंदी, मालक दी किरपा दी निशानी हुंदी कि कोई नेता प्रति जा करके गुरु साहिबां दे दर्शन करदा है, नेता प्रति जा करके गुरु साहिबां दी अमृतमय बाणी नूं सरवण करदा है। कोई गावे को सुनै, कोई करे विचार, को उपदेशै को दृढ़ै, तिसका होए उद्धार। कोई गुरबाणी दे विचले उपदेश नूं गुरु दी संगत दे सन्मुख रखदा है,
ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਮੀ ਹੋਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, 15 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸੁਣਨੇ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਘੜਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਚਨੇ ਕੀਤੇ। 1430 ਅੰਗ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਬੰਨਣਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 98 ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ। ਜੋਗੀ ਜਨ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਓ, कहती कहती सुनी रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हों क्या कहो, गुरदइये मलायो भिखिया जिव तू रखे तिव रहो। इस प्रकार ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਮਾ ਵਜੋਂ ਇਉਂ ਰਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਬੜੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ, ਟੋਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਧ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ, ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਲੱਥੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਭਾਤ ਭਾਤ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ। ਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਤ ਭਾਤ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ। ਭਾਂਤੀ ਭਾਂਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਕਿਧਰੇ ਘਣੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਕਿਧਰੇ ਪਠਾਰ ਹੀ ਪਠਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕਾ। ਪਰਬਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਧਰਿਓਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ। ਅਵਗਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਭਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਅਕਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੈਸ ਜਿਹੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਮਕਦਾ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਗੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਪਸਾਓ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋਵਾਂ। ਕੇਵਲ ਖਿਆਲ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਵਾਓ ਕੁਨ ਜਾਂ ਓਮ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਨ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਵਾਓ, ਬੋਲ, ਧੁਨੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਬਨਸਪਤੀ, ਕਿਧਰੇ ਜੀ ਜੰਤ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆਓ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਨਸਪਤੀ
ਮੌਲ ਪਈ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ, ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਕਰ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਨਣ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਓ, ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਜੀਓ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਭਾਤ ਭਾਤ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਓ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਟ ਸਾਸਤ ਵਿਚਰਤ ਮੁਖ ਗਿਆਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਧਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਖ ਨਿਆਏ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਦਾਂਤ ਆਦਿਕ ਇਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੇ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ, ਗੌਤਮ, ਪਤੰਜਲੀ ਆਦਿਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਤੋ ਖਟ ਸਾਸਤ ਵਿਚਰਤ ਮੁਖ ਗਿਆਨਾ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੁਖੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਕਿਧਰੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ, ਛਾਤੀ ਤੇ, ਪੇਟ ਤੇ, ਜਾਨੂਆਂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣੇ, ਤਿਲਕ ਕੱਢਣੇ। ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ 84। ਇਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ ਭਲਾਈ ਤੁਸੀਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਮੁਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਬੰਦਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੋਣ, ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਦਰ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਵੱਤ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਐਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ, ਹਿਲਾਉਣਾ।
ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਮ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਣ 84, ਇਹ 84 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆਸਣ ਨੇ, 84 ਕਿਸਮ ਦੇ। ਨਿਉਲੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਠਿਨ ਨੇ, ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਬਸਤੀ ਆਦਿਕ। तो इस प्रकार निवली कर्म पेट नूं मधाणे वांगू रिड़कना, शरीर दी शुद्धता, आसन दी करनी, ये भी सारे कर्म 84 किस्म दे आसन ला ला के, समाधियां ला ला करके देख लईयां। मारे कहंदे इनमें शांत ना आवे जियो। ये सारे कर्म करन दे बावजूद मन दा टिकाओ, मन दा खेड़ा ना प्राप्त होया। अनक बरख किए जप तापा, अनेका बरसां दे किए जाप तापा, जाप करने कीते। तापा की तपस्या, नाना प्रकार दी तप तपस्या जिहड़ी साधनी करनी कीती। अनक बरख किए जप तापा, गवन किया धरती परमाता, गवन कीता कुल धरती ते भ्रमणा भी कर लिया। जिथे किते तीर्थ दी दस पई, सारे तीर्थां दे भी जाए। धरती दा ही गौण कीता, कुल धरती ते घूम फिर के देख लिया। निवली वाहिगुरु गवन किया धरती परमाता, जिन्नी नौखंड पृथ्वी है भावें कोई भौं के वेख लवे। इहदे नाल भी महाराज कहंदे एक खिन हिरदै शांत न आवे जोगी। हे जोगी जनो, ये उपरोक्त वर्णन कीते हुए सारे कर्म कांड करके कोई वेख लवे ते एक खिन मात्र दी अख झमकण जिन्ना समा, निमेश निमख खिन इको गल है। एक खिन लई भी महाराज कहंदे मन च टिकाओ ना आया। अनक बरख किए जप तापा, गवन किया धरती परमाता, एक खिन हिरदै शांत न आवे जोगी। हे जोगी जनो, तुसी ये गल कह रहे हो कि मन नूं एक छिन मात्र लई भी टिकाओ नहीं आया, टिकाओ नहीं मिलिया। ते होया कि एक खिन हिरदै शांत न आवे जोगी, बहुड़ बहुड़ उठ धावै जियो। जिहड़ा मनुआ सी वार वार उठ दौड़दा, होर होर ख्यालां दे विच, होर होर साधना दे विच जांदा। मन नूं टिकाओ कोई नहीं, बड़े साधन करदा कमाउंदा, पर शांति टिकाओ मन दा सकून एक छिन मात्र वास्ते भी प्राप्त न होया। सतगुरु जी ने इन्हां तिन्नां पदियां दे विच उन्हां जोगी जनां दे मन दी हालत नूं वर्णन करना कीता, जिन्हां ने ये बेनती कीती सी कि खोजत खोजत दर्शन चाहे, चाहे कि चाह ना इच्छा लेकर के प्रभु दर्शनां दी खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के थक लथे जी। इत्थों हुण तिन पदियां दे विच उन्हां दे मन दी अवस्था दा जिक्र कीता है। अगे हुण महाराज असल गल जिहड़ी है वो करदे ने। कर किरपा मोहे साध मिलाया। महाराज कहंदे गुरु साहिबां ने किरपा कीती भाई, असीं इन्हां दे विचों ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ कर्म कमाउण दी गल,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ, ਮੋਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਧੀਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਂਤਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠੇ ਲਹਿਨ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੋਗ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਕਟ ਭੀਤਰ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਆਦ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਬਹੁੜ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਕਟ ਭੀਤਰ, ਭੀਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਣ ਵਸਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਖੋਜ ਮਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰੱਖੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਬਾਹਜ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਬਿਆਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ
पत्ते पत्ते विच, हर पंखुड़ी दे विच, हर जी जंत दे अंदर मौजूद है। गुरु साहिबान दे बचन ने, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। मारे कहंदे क्यों ਉਹਨੂੰ खोजण वास्ते ਲੱਭਣ वास्ते कोई जंगलां बियावानां विच ਜਾਂਦਾ है, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੂ ਵਿਕਾਰ ਨ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਹੀ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਹ ਹੈ, ਅਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਜੀਓ। ਜੀਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਅਠੇ ਪੈਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਚਾਉ ਉਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਰੱਖਣੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਜੀਓ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਰੂਪੀ ਮੰਗਲ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਮੰਗਲ ਉਹ ਗਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵਾ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਤੀ ਜੀਓ। ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਭਲਕਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਾਉਣ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆਗਨਾਸ, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुण तास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरि, पी हो बनहार। हे संता कै सदा संग, निदारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो,
मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखों हिय परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वास्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरह पार। जो श्रद्धा कर सेवंदे गुरु पार उतारन हार। जो श्रद्धा कर सेवंदे गुरु पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु तू ठाकुर